respected dignitaries, resource persons, and dear participants. It is my great pleasure and privilege to introduce our esteemed resource person, Dr. Chandrasekhar sir. Sir is now presently working, serving as a chairman and also associate professor, Department of Studies and Research in Environmental Science, KSOU Mysore. Sir has completed his MSc in Bangalore University, and also sir completed his PhD in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Dr. Chandrasekhar sir is a distinguished academician and researcher with rich experience in the field of environmental science and research studies. He has contributed significantly to teaching, research, and academic development through his scholarly work and guidance to students and research scholars. He has been actively involved in various research projects, seminars, and academic activities that focus on environmental awareness, sustainability, and scientific research practices. His expertise in research methodology and environmental studies has benefited many students and scholars. 2 PhD students were completed under the guidance of Dr. Chandrasekhar sir, and 4 students are pursuing PhD in environmental studies. Today we are indeed fortunate to have sir with us as the resource person for this session of the 3-day workshop on research methodology. His valuable insight and rich academic experience will certainly help us in conducting effective research. On behalf of the organizing committee and also university and all participants, I extend a warm and hearty welcome to Dr. Chandrasekhar sir. Sir, we are sincerely thank you for accepting our invitation. Once again, welcome to this session, sir. Sir, thank you very much. Now I am handovering this session to Dr. Chandrasekhar sir. I thank Dr. Sharanamma for giving the opportunity to speak about you on the topic the research methods. So first of all, in the introductory part, we will have to understand the theme is research. So we should know the meaning of research. What is the research exactly? So there is itself is the word is there, that is search, and another 2 letters are there, that is re. That means we are going searching and searching repeatedly. That is the meaning of the research. So how to do this research exactly? We should always see one way should be opted by the researcher when we are doing any kind of research in any discipline. So that's why research is a systematic and scientific search of pertinent information or scientific investigation. That means it should be a systematic. Systematic means it's a very good manner that we can get good results. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ದಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎ ಕೇರ್ಫುಲ್ investigation through searching new facts in any branch of knowledge. Even though new facts, now you can see some of new species they are discovering. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರಿ, ಸೊ ಹೀ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ it is a systemized effort to gain new knowledge. So that means when we going for doing a research, we should have some scientific information. And also Clifford Woody, so he also defined in a way. So he says that according to him, comprises and defining and refining problems. Refining, that means ಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಫೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಫೈನಿಂಗು, ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಈಗ MSc ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ MA MScಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗು, ನನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಧ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್, ಮೈ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 10% ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 90% ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು, ಇಷ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನೆಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದೇನೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಒಳಕ್ಕೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಆ ಒಂದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ಸು, ನಾನು ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು, ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು, ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ಸು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ 95% ದರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ 95% ನನಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ 95% ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 95, ದಟ್ ಈಸ್ 0.5%. So that we are statistically we are doing that through some different kinds of tests. And another one is, suppose ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ 95 ಭಾಗಶಃ ನೀವು 95 ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ 99%. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ 0.1 ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 99% ಅಂತೇಳಿ 0.01, that is 99%.
ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೀವು 99% ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 95%ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, 99%ವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, 95% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, 99% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಸ್ಲೆಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸನ್, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. So, in the Encyclopedia of Social Science, according to this, the manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art. So, ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, we can make in our own convenient way to find a research solution for a research problem. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತೇವೆ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ವಿಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ವಿಧಾನನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಜೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಜೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ then it will become a real contribution to the society. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ PhDಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ? So that lacks because of the original research may be lacking. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ already as I said, when we are studying in systematic way, there should be a critical investigation into a phenomena. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಬಂದು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಣಪ್ಪ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಸೊ ಈ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕರ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ we were involving all environmental science and social scientists and economics and even engineering, everyone. So we were involved for that project. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಾನುಕೂಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕ್ವಶನೇರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ವಶನೇರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾವೇನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದೇರ್ ವೇ. ಸೊ in that situation, what method we can follow to understand the concept of this research? ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? So that's the kind of situation the society is there. In that society, we have to do research. That's why we have to elect one very good method for any kind of research. And also, it should be a compilation of facts. ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಈ ಥರ ಇದೇ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನೋದಾಗ ನೀವು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್. ಆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿನ ನೀವು ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. 50% ಹೀಗಿದೆ, 50% ಹಾಗಿದೆ, 90% ಹೀಗಿದೆ, 10% ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧಾನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಶ ಅದು ನೀವು ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಾಳೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಟಿಂದ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, how much distance from here to Bangalore or from here to airport, whether that today the flight is there or not in Mysuru to Delhi, and from Bangalore it is there at what time,
ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸಿಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೈಂಡ್ಸನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಸೊ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾವೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್, ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ. ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ಮನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ they should believe in that work. That is called a logic. And also you should have some kind of empirical evidence. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪುರಾವೆಗಳ ಸಹಿತ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಅಡಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ವಿಧಾನ, ಯಾವ ವಿಧಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ವಿಧಾನನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ದ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್. ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? So we have to desire to face the challenge in solving the unsolved problems practically. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇ ಒಬ್ಬರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಸರ್ಟೈನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ವಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ್ತವೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಬೆರೀತಿರಲ್ವ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ PhD ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ
ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ದಾಗ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಇರೋ ಜಾಗ ಆಗಲಿ ಪರಿಚಯ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಡನಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು PhD ಮಾಡಿದ್ದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಮಾಲಯಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಮಾಲಯಸಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ so we have to mingle with the society, and also we should also we have to able to express our opinions in front of them, and also you take their opinion in the research. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಾಗ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಹಂಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂವಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ವಿಧಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? Anybody has any question, you can ask. One or two questions are there. If anyone has. 1 or 2. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಗಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡಿ. Compared to the regular university and the open university, it is lagging because I'm speaking about myself. I enrolled in the year of 2023. Now it is 2026. It's an open discussion actually. The progress, what is lagging with respect to the distance education, means open university and the regular university, the curiosity. As a researcher, the curiosity will be curbing. So, already I written an introduction chapter, review of literature, and I created one type of tool, yet to be created for two types of tools also. But now I am lagging the curiosity of progressing my research. So,
what is the solution for this one? Okay, so curiosity in research. Actually, respect to your problem, in perspective of all participants here, the same applies here. I think hypothesis. Okay, suppose that is getting a solution is very easy. Contact your guide and sit with them, and also give your progress reports and whatever your data interpretation and discussion and everything, you go ahead with any other half-yearly report, and also the same will be approved in the doctoral committee. Immediately it will be get approved. So that is itself. And also I will tell you that hypothesis in your mind, you are all doing PhD in Karnataka State Open University in a distance mode. It is 100%, it is not at all. It is a ODL mode degree. PhD is a regular degree. So that's why, so there is no difference between any kind of method or any kind of valid or anything. It is not at all invalid. So that means it is not valid thinking. So this degree is equivalent to the other degrees wherever we are doing a PhD in a regular mode. So that's why, so simple answer is that curiosity, what will be your research, definitely your research will be get approved by the committee, doctoral committee. You put it there, your half-yearly reports and get it approved, and also similarly your PhD will get, because as in our PhD program, and even my students, they are successfully they are doing, and they are doing as per the timetable they have given from the Dean Academic. There is no problem at all. Maybe some departments, maybe it is there. So that is with respect to that department, you have to speak, and then you will contact your guide and also the chairperson. So immediately it will be get solved. Okay. So thank you for giving me the opportunity. Thank you. So J.S. Chandrasekhar sir, I understand because of the great leader Vinagral sir could not deliver what he intended to, but nevertheless we will try to give one more session if possible. So thank you very much sir for coming here and telling the students about the basics of research, and also sir would have wanted to share his experience of his research, but because of the time restriction we could not do it. Let us see. Thank you so much sir. Thank you, madam.